नमस्कार दर्शक बंधु मु मोर चैनल रे आज आपण को स्वागत करुच्ची। आपण जदि प्रथम थर मो चैनल को आसीचंती ताहाले वीडियो को स्किप न करी मूलरू शेष पर्यंत देखा अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु आजिर विषय वस्तु होची एई चंचल मन को किपरि भावरे निज आयतरे रखिबे। देखंतु दर्शक बंधु यही चंचल मन को केमिति निज आयतरे रखी जीवन को परिवर्तन करें। हाँ दर्शक बंधु आसतु जानिबा यही वीडियो माध्यम। हाँ दर्शक बंधु मन एपरी एक जिनिस जहा कि ए दुनिया रे सबुठारु श्रेष्ठ शत्रु होउची तार मन आउ तार सर्वश्रेष्ठ मित्र मध्य होउची तार मन। से जदि तार मन को निज भितरे आयत रखि पारिबो ताकू ठीक रास्ता रे चलाई पारिबो जहा ता द्वारा सबु कार्य जो कार्य करिबा कथा सही कार्य करे जि पारिबो ताहेले एई मन ताकू चरम आनंद देई पारिबो। जदि से ताकू भूल रास्ता रे लगाई पारिबो आउ मन को निजर आयत रे रखि न पारंती ताहेले एही मन तार परम शत्रु हिसाब रे कार्य करिवो। एही मन हेउची दुई पट धारुआ अस्त्र ताकू जदि उपयोग कले शत्रु नाश करिवो आउ ताकू जदि भूल भाव रे उपयोग कले आपणकर क्षति करिवो। तेणु ए मन को भल भाव रे प्रशिक्षण देवा किंबा एही मन को भल भाव रे ट्रेनिंग देवा ताकू ठीक दिग्दर्शन देवा केते गुरुत्वपूर्ण आपण माने भल भाव रे बुझी पारुथिबे। आउ मु सही भगवान को ऊपर प्रार्थना करुछि कि आपणकर मन सदा सर्वदा निजर आयत रे रहू। आपण एही जीवनर गुरुत्वपूर्ण वार्ता को बुझी जीवनर चिरंतन सत्य शिक्षा विषय रे आपण जानतु आउ एही समाज मध्य जानू। एही विश्व रे कोनोसी भौगोलिक जगार स्वर्ग कि नरक स्थान बोली किछि नाही। एही मन हेउची स्वर्ग। जदि आपण आयतरे मन अछि ताहले जीवन को शांति देव आउ सदा सर्वदा नकारात्मक कार्यरू निजको दूरेई रखिब आउ एही जीवन को निश्चित भाव रे स्वर्ग सुख देव। एही पृथ्वी पृष्ठ रे आपण निश्चित भाव रे सुख अनुभव करि परिबे। जदि आपणकर मनर विचार खराब रहे सदा सर्वदा से खराब विचार रे लिप्त रहे से खराब भावना सृष्टि करे आपण एठी नरक भली जीवन यापन करिवे। सदा सर्वदा चिंतित रहिबे आउ सबु बळे दुखित रहिबे आउ सबु बळे दुख को आमंत्रित करिवे। बहु जुगरू लागी रहिछि जे निजर मन को किपरि भाव रे आयत रखिबे ए विषय आसंतु जानिबा एई वीडियो माध्यम रे। हाँ दर्शक बंधु आसंतु जानिबा सरल आउ सहज जहा कि आपण दैनंदिन जीवन रे उपयोग करी निजर मन को आयत रे रखि परिबे। मनुष्यर अमूल्य शिक्षा होउची जहा कि प्रत्येक क्षेत्र रे बा कार्य रे ठीक भाव रे एही मन रे लगांती ताहेले आपण सदा सर्वदा एही जीवन रे खुशी रे रही परिबे। आउ मन को जदि निज आयत रे रखि परिबे नाही ताहेले आपण सब बळे दुख अनुभव करिवे आउ अबाट रे चली जिवे। से ततबळ को आउ आपण को ठीक रास्ता देखा जीव नाही आउ पछरे निज को पछताइबा को पड़िबो। एही विषय रे एक छोट कहानी बुद्धदेवंकर आज मु आपणक सम्मुख रे उपस्थापन करुछि आउ आपण निश्चित भाव रे कहानी रो यथार्थ विषय को बुझी निज को परिवर्तन करने को चेष्टा करिवे। तबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे बुद्धदेवंकर एई गोटे छोट निज को परिवर्तन करने को चेष्टा करंतु। तबे आसंतु जानिबा एई वीडियो माध्यम रे बुद्धदेव जेतेबेले आत्मज्ञान पाई सारला परे लोक मानकु सत्मार्ग दउथिले
ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ବିଚାରଧାରାକୁ ଆଦୃତ ହୋଇ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଆପଣ ସତ୍ମାର୍ଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଉଚିତ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ଶିଖ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରହି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କର, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ତା ପାଖରେ ବା କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ରହୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ତ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହୁନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ଏହି ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଛି। ଏଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜକୁମାର କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଚାକର, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ଶୋଇବା, ଭଲ ରହିବା, ଏହି କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତଥାପି ସେହି ରାଜକୁମାର ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହିଠାରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେହି ରାଜକୁମାରକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ, ମୋର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ମନରେ ଭାବିଲେ, ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବି ହେଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ଆଉ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବାରେ ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ରାଜକୁମାର ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ତାର ଦିନ ଭୋରରୁ ସେହି ରାଜକୁମାର ଯିବାକୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଚାଲିଲେ ଦୂର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଏହି ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଲେ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନ ଦେଇ ରାଜକୁମାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ। ରାଜକୁମାର ସେହି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ମନ ଭରେ ଭାବିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ତ ନିଜେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏସବୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ପୁଣି ମନରେ ଭାବିଲେ, ଖାଇବା ତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ତ ଥକି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଚିନ୍ତା ମିଳନ୍ତା କି? ଏହା ଭାବୁ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ଟିକିଏ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥକା ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଜକୁମାର ପୁଣି ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି ଖାଇବା, ଏମିତି ଶୋଇବା ପାଉନଥିଲି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଏସବୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏହା ଭାବି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ତାପରେ ଉଠି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର, ରାଜ୍ୟ, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଶୋଇବା, ଭଲ ରହିବା ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର,
ଆପଣ କାହିଁକି ମନରେ ଏଇ ସବୁ ଭାବି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟଦାତା? ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିରାଶ୍ରୟ ଭାବି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଆଶ୍ରୟଦାତା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଛାୟା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନରେ ଭାବୁଛି ତାହା ସବୁ ଶିଷ୍ୟା କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାର ତୁରନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିଲା। ଆକର୍ଷଣ ଆସିଛି। ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମନୋଭାବ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ରାଜକୁମାର ଏତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଆସିଲା। ଏହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବୁଥିଲି, ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ତାହା ମିଳିଲା। ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ ଭଲ ବିଛଣା ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବିଚାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇପାରେ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନୁଭବ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅନାୟାସରେ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନୁଭବ କରେ। ଜଣେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବୁଝି ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ରାଜକୁମାର ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଠିକ୍ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଉପୁଜିଛି ସେ ମନରେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ମନରେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ମୋ ମନରେ ଯାହା ବିଚାର ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିବେଣି। ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ଏହା ଭାବି ରାଜକୁମାର ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରିଲେ, ସେଠାରେ କେମିତି ଦିନ ବିତିଲା? ରାଜକୁମାର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, କାହିଁକି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟା ପାଖକୁ ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେହି ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଭାବନା ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣକୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ବାବୁ ଆସିଛ ଏଠି ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଏଠାରେ ତମ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେଇଆ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ଆଉ ତୁମକୁ କେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି। ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାରି ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ସାରା ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଗୃହରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ସେଇଠି ବସି ଏହାକୁ ସବୁ କରିବ। ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ
ତାର ଦିନ ପୁଣି ସେଇ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ପୁରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା, କାରଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ ଭାବୁଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମନରେ ଭାବି ଧୀରେ 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 ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଥାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଏହିସବୁ ମନରେ ଭାବି ଭାବି ବାଟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯାଇ ସେହି ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏତେ ସେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହର ପାହାଚ ଉପରେ ରଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଦ ରଖୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆୟତ ଆସିଗଲାଣି। କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର କାହାରିର ଖରାପ ଚିନ୍ତା ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ନ ଆସୁ। ଯଦି ଖରାପ ବିଚାରରେ ଆସିଲା ତେବେ ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେବଙ୍କୁ କହିଦେବେ, ଆଉ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାହାକି ସେହି ଶିଷ୍ୟାଙ୍କର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ଆସିଲେ। ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଯାହା ସବୁ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେହି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଏବେ ଏହିପରି ସବୁ ଜିନିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି କ'ଣ ସେଇ ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତି ଖରାପ ମନୋଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ ବୁଧ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବୁ ଏବେ ତୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ସେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି? ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଖରାପ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ସେହି ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ କାଲିଠାରୁ ତୁମର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଠାଉଥିଲି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଆୟତ ଆସିଗଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କି ଖରାପ ବିଚାର ନ ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏବେ ତୁମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଜ ଆୟତରେ ଅଛି। ଏତିକି ତ ଦରକାର। ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବୋଲି କ'ଣ ତା ବିଚାର, ତାର ଭାବନା, ତା ମନ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ଆସିଗଲା। ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ହେଉ ତାକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି କେଉଁଠି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା, ଦୁଃଖ କ'ଣ? ସେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଆୟତରେ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାରୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆୟତ କରିବା, ଖରାପ ବିଚାରକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ କେମିତି ବିଚାର ପାଇଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲ? ରାଜକୁମାର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିଲି। ମୋ ମନର କଥା ସାମ୍ନା ବାଲା ଶିଷ୍ୟା ଜଣକ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଲି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ତାହା ହେଲା ଆମେ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲାବେଳେ ଆପଣ ମନରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହେବା? ନା ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା? ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ମନର କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବେ ବି କାହାରି ପ୍ରତି ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନରେ ଅନ୍ୟର କାହାରିର କଥାକୁ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବେ। ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନ କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଏହି ଶୁଣୁ
କି ନ ଶୁଣୁ ମୋ ମନରେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି ସଜାଗ ରହିବେ? ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିବେ, ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆଣିବେ, ଆଉ କାହାର ପରନିନ୍ଦା କରିବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେବେଳେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବ ବା ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କରାଗଲା ସେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ମୁଁ ଜାଗିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ ବିଚାର କେମିତି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କେମିତି ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ି ନିଜରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଲି। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମନକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରେ ସେତେବେଳେ ମନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଉର୍ଜାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସରଳ ଆଉ ସହଜ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଗ ରହି ବା ସହିତ ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ତାକୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ତାହା ଜାଣିପାରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିବେ। କେହି ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଣୁଛି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଜାଗୃତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ସଜାଗ ରହନ୍ତି, ଏହିପରି ମନରେ ବିଚାରଧାରା ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଖରାପ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସଜାଗ ନାହିଁ ତ କେହି ବି ଆସିପାରେ, କେହି ବି ଯାଇପାରେ। ଏଣୁ କରି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଗୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବିଚାର, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏପରି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।